माता नृसिंहश्च पिता नृसिंहः भ्राता नृसिंहश्च सखा नृसिंहः विद्या नृसिंहो द्रविणं नृसिंहः स्वामी नृसिंहः सकलं नृसिंहः इतो नृसिंहः परतो नृसिंहः यतो यतो यानि ततो नृसिंहः नृसिंहदेवान्न परञ्च किञ्चित् तस्मात् नृसिंहं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि सङ्घट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मीलसत्कुचसरोहराजहंस लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्चास्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तस्मै दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः स्तोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं हृद्या हृत्पद्मसिंहासनरसिके हयग्रीवहेषोर्मिघोष क्षिप्तप्रत्यर्थितृप्तिर्जयति बहुगुणापङ्क्तिरस्मद्गुरूणां दिक्सौधाबद्धचैत्रध्वजपटपवनस्फाति निर्धूतदत्तत्सिद्धान्तस्तोमतूल स्तबकविगमनव्यक्तसद्वर्तनीका यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गेशयतीन्दुना करुणया असोऽस्यादिति प्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकार्यमुनि पादाम्बुजेन्दिन्दिरं दान्तिक्षान्तिदयादिभिः शुभगुणैः भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशठारियोगिनृपतिं श्रेयोनिधिं संश्रये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वरशठरिपुणा संयमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नृसिंहे नरहरिषडजिद्योगिने तुः प्रसादात् प्राज्ञश्रीरङ्गकारिप्रभवयतिपतेः प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वेदलक्ष्मीषठारिं श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनृसिंहषड्जन्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट्षडगोपहृद्यं वेदान्तदेशियतीन्द्रमहं प्रपद्ये सम्प्राप्ताध्यात्मशास्त्रं नरहरिषडजिद्रङ्गभूकारिजाभ्यां कारुण्यात् श्रीनृसिंहे नृहरिषठरिपोः आत्मनिक्षेपसन्न्यं वेदान्ते वावदूगः त्वमिति षडजिता रङ्गपूर्वेण सूक्तं वात्स्यं नारायणार्यं परमतदमनव्याख्यातमीडे नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्च्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमेदमिदं भूये वास्तु भूयः श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामन्यशरणहाशरणमहं प्रपद्ये அஞ்சுகுடிக்குறு சந்ததியாய் ஆழ்வாழ்த்தம் செயலை விஞ்சு நிற்கும் தன்மையளாய் பிஞ்சாய் பழுத்தாளே ஆண்டாளே நாளும் பத்தியுடன் பழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து. இந்த திருநாள் பாட்டை எல்லாரும் சொல்லலாம். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவினோ நேரழீர் சீர்மல்கும் ஐப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள் ஊர்வேர் கொடுந்துளிலன் நந்தகோபன் குமரன் யசோதரன் சிங்கம் ஆண்டாளுக்கு மட்டும் நன்னாள் இல்லை, நமக்கெல்லாம் கூட நன்னாள் தான். உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு நன்னாள் இன்றைய தினம். உலகம் முழுக்கும் திருப்பாவையினுடைய பிரவச்சனம் இன்னைக்கு ஆரம்பமாயிருக்கு, நேற்றே ஆரம்பமாயிருக்கு பல இடங்களில். இந்த மாதிரி வேறு எந்த திவ்ய பிரபந்தத்துக்கும் வருஷா வருஷம் நியத்தமாக பிரவச்சனம் என்பது கிடையாது. இந்த திருப்பாவைக்கு மட்டும் எத்தனை காரியங்கள் இருந்தாலும் அது நடுவில் இதை செய்கிட்டு இருக்க. இந்த வருஷம் பெங்களூரில் உங்களுடைய மத்தியத்தில் இந்த திருப்பாவை பிரவச்சனம் பண்ண முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்ச்சிருக்கு. பெங்களூர் எனக்கு புதுசு இல்லை, பூர்வாசிரமத்திலேயே நிறைய நான் இங்கே வந்து உபன்யாசம் பண்ணி உங்களுடைய அத்தியந்த அபிமானத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன். அந்த அபிமானம் இப்பவும் இருக்கும்ன்றத நினைக்கிறேன். அப்போ வெறும் உபன்யாசம் நான் மட்டும் இருந்தேன். இப்போ நிருசிம்மனுடைய ஆராதனத்தையும் 12 உபன்யாசத்துக்கு வர வேண்டியிருந்தனால கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷங்கள் விளம்பரம் ஏற்படலாம். ஆரம்பத்தில் வித்தியாசம் இருந்தாலும் முடிக்கிறதுல 8:45
என்ன போட்டிருக்கு? 8:30 8:30 அதில் முடிச்சு வரும். ஆனால் போக போக கொஞ்சம் முதல்ல ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நீ அதாவது கரெக்டாக சொன்னால் கூட போக போக கொஞ்சம் 5 நிமிடம் 10 நிமிடம் விளம்பரம் ஆகிடும். ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடியே நான் பிரவச்சனத்தை முடிச்சுன்னு பட்டம் போக வேண்டியிருக்கு ஐஷங்கிற திருநட்சத்திரம். அதனால் கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சம் சுருக்க முடியாது இருக்கும். இந்த அவதாரிக்கிறதா தனியாக ஒரு நாள் உபன்யாசம் வச்சுப்பேன். அது சுருக்கமாக சொல்லிட்டு இன்றைய பாசுரத்தை ஆரம்பிக்கிறேன். சுவாமி எம்பெருமான் சேஃபத்தியான எம்பெருமான் தான் மட்டும் அப்பப்போ அவதரித்து தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ணாமல் தன்னை சேர்ந்தவர்களையும் அவதரிக்க முடியாது பண்ணி தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தை அப்பப்போ செய்துள்ளார். யுவாசுவாசா பரிவீத ஆகாத், தன்னுடைய அந்தரங்க பரிஜனங்களையும் அவதரிக்க முடியாது பண்ணுறான். அதில் பூமி அகோராத்திரே பாசே ஹிரிஷ்டத்தை லக்ஷ்மிஷ்ட பத்தியும் ஸ்ருதியில் அகோராத்திரம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பெருமாளுடைய பக்கத்துலேயே இருந்திருக்கிற பூமி பிராட்டியாரை பூலோகத்தில் ஆண்டாளை அவதரிக்க முடியாது பண்ணி அவள் மூலமாக பரமதர்மமான சரணாகதியும் மற்றும் உள்ள அனுஷ்டானங்களையும் மற்றும் உள்ள தத்துவங்களையெல்லாம் உபதேசிக்க முடியாக பண்ணியிருக்கான் எம்பெருமான். அதில் ஆண்டாள் பூமி பிராட்டியுடைய அவதாரம். ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லி ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்யாம் சாட்சாத் க்ஷமாம் கருணையா கமலாமிவ, தயினாலே பிராட்டி போல் இருக்காள், ஆனால் சாட்சாத் பூமி தேவனுடைய அவதாரம் என்றதாக அங்கே அருள் செய்கிறார். 2-3 பத்திரம் இருந்தால் யாருக்கிட்ட பிரீத்தி அதிகம் அப்படின்றதாக கொஞ்சம் ஊரார் ரொம்ப ஒரு பராமர்சம் பண்ணுவா இல்லையா? அவர் நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3 அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸ்ரீ பூமி நீலா 3 பேர் இருக்கா. இதில் யாருக்கிட்ட ரொம்ப பிரீத்தி அதிகம்னு கேட்டால் பூமி பிராட்டியாட்ட தான் பிரீத்தி அதிகம். சம்பாவயன் மதுரிபு பிரணயானுரோதாத் வக்ஷஸ்தலேன வருணாலே ராஜகன்யா விஸ்வம்பரே பகுமுக பிரதிபன்ன போகா சேஷாத்மனா து சிரசா பவத்தியம் ததாதி. சுவாமி தேசியன் அருளி செய்துட்டா அதுக்கு மேலே அப்பீலே கிடையாது. உய்யும் வகை இல்லை, ஐயன் இலங்கு தூப்புல் பிள்ளையாய்ந்த பொருள் என்று என்றா சாச்சிருக்கார். மகாலட்சுமி திருமார்பல தரிச்சுருக்கான்னு எம்பெருமான் பூமி பிராட்டியார சிரசாலே தலையாலே தரிக்கிறான். தலைக்கும் கீழ் தான் இருக்கு மார்பு. ஆனால் பூமி பிராட்டிக்கு அதோ பாகத்தில் இருக்கா. பூமி பிராட்டிகள் வசந்தஸ்தானத்தில் இருக்கா. எங்கே தலையில் தரிச்சிருக்காருனார்? ஆதிசேஷன் பகவானுடைய அவதாரம் தானே அவனுடைய அம்சம். விஸ்வம்பரே பகுமுக பிரதிபன்ன போகா, ரொம்ப அற்புதமான அருளிச்சே. அநேக விதமான போகத்தை அனுபவிப்பதற்காக அப்படி அவதாரம் பண்ணான். போகம்னா பாம்புடைய சரீரத்துக்கு பேர். அந்த சரீரபேதி தவ சேஷதாங்கத்தையும் ஆதிசேஷன் அநேக விதமான திருமேனி எடுத்துன்னு பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறான். அப்படிப்பட்ட பகுமுகா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திருமேனியை உடையவன ஆதிசேஷன், அந்த சாட்சாத் சர்வேஸ்வரன் எம்பெருமான். விஸ்வம்பரே பகுமுக பிரதிபன்ன போகா சேஷாத்மனாத்து சிரசா பவத்தியம் ததாதி. அதில் சிரஸ்னாலே கொண்டாடுறான் பூமி பிராட்டியர். அந்யாந்து கேவலம் அதோக்ஷிச்ச பக்ஷ செய்வ, பிராட்டிய திருமார்பனாலே. இது கம்பன் சொல்கிற போது அறவாகி சுமத்தியால் என்றதாக அறவாகி சுமத்தியால் விராதனுடைய வச பிரகடனத்தில் விராதன் பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறான். நீ பூமி பிராட்டியார்கிட்ட இவ்வளோ பிரீத்தி வச்சிருக்கே, அது பெரிய பிராட்டியாருக்கு தெரிஞ்சால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கலகம் வராதா, அது தெரியாதா அப்படின்றதா கேட்கிறான் அவன். அறவாகி சுமத்தியால் என்றா சொல்லி அரவுன்னு ஆதிசேஷன் விஸ்வம்பரே பகுமுக பிரதிபன்ன போகா என்றதாக அப்படி அருள் செய்தான். அது அதே அர்த்தத்தை அரவுன்னு ஆதிசேஷன். அந்த மாதிரி ஆதிசேஷனாக இருந்து நீ அவளை தரிக்கிறியே, அது அவள் மலர்மகள் அறியாளோ. இந்த மாதிரி ஒத்திக்கிட்ட பக்ஷபாதம் அதிகமாக இருந்தால் அது இன்னும் தெரிஞ்சுன்னா கலகம்தானே வரும். அதில் மற்றவள் அறியாளோன்னு அறியாள் ஓ அசிச்சு அறியாள் அறிய மாட்டாள். ஏன்னா சாதாரண ஸ்திரீ இல்லை, உனக்கு தேவைமை தகுவார் பலருளர், உந்தன் திருவுள்ளம் இடர்களும் தோறும் இன்புறுதும் யாம். மற்ற ஸ்திரீகளை போல இல்லை அவள். மற்ற ஸ்திரீகள் தங்கள் பர்த்தா இன்னொரு பெண்கிட்ட கொஞ்சம் சரசமாக பேசிட்டான்னா போச்சு, அப்புறம் ஆற்றுக்குள்ளேயே வர முடியாது. ஸ்ரீரங்கத்தில் பங்குனி உத்திரத்தில் மட்டையடி உற்சவம் ரொம்ப பிரசித்தமாச்சே, கதவே தாப்பாடு போட்டு உள்ளே வர விட்டாதுன்னு. அப்படி ரங்கநாச்சியார் விஷயத்துலேயே அப்படி இருந்ததுன்னா மற்ற ஸ்திரீகள் விஷயத்துல எப்படின்னா அது லோகத்தில் அப்படி இருக்குதா காட்டாளத்தை. ஒரு உண்மையில் பிராட்டிக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. பெருமாளை பார்த்து சொன்னா உனக்கு எங்கே திருவுள்ளமோ அங்கெல்லாம் போய் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கலாம்,
உந்தன் திருவுள்ளம் இடர் கெடுந்தோறும் இன்புறுதும் யாம் உமக்கு தேவையை தகுவார் பலருள. கொஞ்சம் கோபத்தினாலே சொல்கிறேன். உம்முடைய அழகுக்கு நான் ஏற்ற அழகுடையவள் இல்லை தான். உம்முடைய அழகுக்கு தகுந்தாப்புல எத்தனையோ பெண்கள் இருக்கா, அவகிட்டலாம் போ, நான் கோச்சிக்க மாட்டேன். உம்முடைய திருவுள்ளம் சந்தோஷப்பட வேண்டியது, அதுதான் என்னோட சந்தோஷம். யாபிஸ்துவம் ஸ்தான பாகு திருஷ்டி பிரிவு சுவாபிப்பிரயம் ஸ்லாக்சன் பட்டர் சாய்கிறார். அந்த மாதிரி மற்ற பெண்கள் எல்லாம் தன்னுடைய அவயவங்களை போல நினைக்கிறாளாகினாலே அவளுக்குள்ள இந்த சக்கரத்து சண்டை வராது. அதனால் அவள் விஸ்வம்பரே பகுமுக பிரதிபன்ன போகா சேஷாத்மனாத்து சிரசா பவத்தியும் ததாதி என்றால் சொல்கிறால். அது பூமி பிராட்டியார்ட்ட ரொம்ப அவருக்கு பற்று. அந்த பூமி பிராட்டியார் தான் ஆண்டாளாக அவதரிக்க முடியாது பண்ணி லோகத்துக்கு தர்மோபதேசம் பண்ணார். தான் பண்ணுற தர்மோபதேசத்தை காட்டிலும் பிராட்டியார் அசலார் பண்ணுற உபதேசம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அது சக்திமத்தாக இருக்கும் இல்லையா. அதுக்காக பூமி பிராட்டியார் கொண்டு அவதாரம் பண்ண பண்ணார். இந்த பூமி பிராட்டியாருக்கும் வராபிரானுக்கும் ரொம்ப நெருங்கின சம்பவம் உண்டு. ஸ்ரீவைகுண்டத்திலே பெரிய பிராட்டியாருக்கு பிராதானியம், வராக பிராதுர்பாவத்திலே பூமி பிராட்டியாருக்கு, கிருஷ்ணாவதாரத்திலே நப்பின்னை பிராட்டிக்கு, அர்ச்சாவதாரத்திலே ஆண்டாளுக்கு, இப்படியெல்லாம் அவள் பூர்வாச்சாரர்கள் வகுத்து சொல்கிறார்கள். ஸ்ரீவச்சன பூஷணத்தில் பெரிய பிராட்டியாரை பற்றி அவள் சொல்கிற போது சம்ஸ்லேஷ தசையில் ஈஸ்வரனை திருத்தும், விஸ்லேஷ தசையில் சேத்தனை திருத்தும். ஆத்துக்காரோட கூட இருந்தால் நீங்கள் அப்படி செய்யப்படாது, இப்படி செய்யப்படாது, இப்படி உட்காரணும், அப்படி உட்காரணும், பிராணம் வாங்கி விட்றா, கச்சத்தை சரியாக ஊற்றிக்கோங்க, திருமணம் சரியாக விட்டுக்கோங்க, சந்தியாவந்தம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாள் சம்ஸ்லேஷ திசையில். சரி பிள்ளையாத்துக்கு போகிறேன்னு போனால் அங்கே போய் பையன் நீ இப்படி நடக்கணும். அங்கே சம்ஸ்லேஷ திசையில் பர்த்தாவோடு சேர்ந்துருச்சு, பர்த்தாவை திருத்துவாள். விஸ்லேஷ திசையில் சேத்தனை திருத்துவாள். பூமி பிராட்டியார் சுபாவம் தானே சம்ஸ்லேஷ தசையிலையும் பெருமாளுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாள், விஸ்லேஷ தசையிலையும் பெருமாளுக்கு தான் உபதேசம் பண்ணுறாள். ஏன் அது அந்த பிராட்டியினுடைய சுபாவத்தை மாற்றி வச்சிருக்கா. இப்போ திருப்பாவை முழுக்க நமக்கு பண்ணுற உபதேசம் இல்லை. மற்ற ஆழ்வாரெல்லாம் வீடு மீன் மூத்திரம் வீடு செய்து சொன்னால் விரோதம் ஆகிரும் சொல்லுவன் கேட்கணும், பத்துடைய அடைவருக்கு இளைவன், இப்படிலாம் பிறருக்கு உபதேசம் பண்ணுற ஆழ்வாரெல்லாம். இந்த திருப்பா 30 பாட்டும் எம்பெருமானுக்கு பண்ணுறதான உபதேசம். ஏன் இந்த பரம அடிபாடி அது முதல் 5 பாட்டில் இவா ஒருத்தருக்கு சொல்கிறது. அதுக்கு மேலையெல்லாம் இந்த நான் நாயகனாயந்தன் தான் ஆரம்பித்தாச்சுன்னா அதுலேருந்து மொத்தம் பெருமாளை பற்றியே உன் பொற்றாமடியை போற்றும் பொருள்களாய் இன்னும் பல இடங்களில் மாலை மணிவனா மேலையார் செயல் வேண்டுவரை கேட்டியல், இப்படியாக மொத்தம் பெருமாளுக்கே பண்ணுறதான உபதேசங்கள். அதுக்கு சககாரிகள் பண்ணுமோ இல்லையோ, அதுக்காக அடியார்கள் எழுப்புறா முதல்ல. இதெல்லாம் அதுக்கு அங்கமாக இருக்கிறதுனால கடைசியாக பகவானுக்காக பண்ணுற உபதேசம். அப்படி பூமி பிராட்டியாருக்கு ஒரு பிராதானியம் உண்டு. அந்த பூமி பிராட்டியார் வராகமூர்த்தியான எம்பெருமான்கிட்டேருந்து கேட்ட அர்த்தங்களை நமக்கெல்லாம் சொல்கிறதுக்காகத்தான், நமக்கு உபதேசம் பண்ணி நம்ம அனுஷ்டிக்க முடியாது பண்ணி அவன் திருவிழை சேர்த்து வைப்பதற்காகத்தான் இந்த அவதாரம் ஆண்டாளாக அவதாரம் நடந்திருக்கு. அது அனந்தாழ்வான் சாய்கிற போது கல்பாது ஹரிணாஸ்வயம் ஜனஹிதம் திருஷ்வேவ சர்வாத்மனா புரோக்தம் ஸ்வஸ்ய கீர்த்தனம் பிரபதனம் ஸ்வஸ்மி பிரசூனாத்பணம். கடற்கரை வார்த்தை மித்திரபாவேன சம்பிராப்தம் சகதேவ பிரபன்னாய், அந்த 2 ஸ்லோகம். தேர்தட்டில் வார்த்தை சர்வசர்மான் பருத்தி. இந்த 3 வார்த்தைகளும் ரொம்ப பிரதானம். அதில் முதல் சுலபமாக அருள் செய்தவர் வராமூர்த்தியான என்பார். ஸ்திதே மனசு சுஸ்வஸ்தே ஷரீரே சதியோ நரகா. சரணாகதி பண்ணிச்சு கடைசி காலத்தில் பண்ணிக்கலாமேன்னு தான் நினைக்கக்கூடாது. எய்ப்பு வந்து என்னை நலியும் போது அங்கு ஏதும் நான் நினைக்க மாட்டேன். கடைசி காலத்தில் பெருமாளை கூட சேவிக்க முடியாது, அசக்தி கோமாகமாக வந்துடும். அப்போ பண்ணிக்கலாம். அந்த காலத்தை தள்ளி போடாதுங்க. இப்போவே சீக்கிரத்திலே கிளறொளி இளமை கெடுவதன் முன்னம் ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே ஷரீரே தாத்து சாமிய ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா. இந்த ஒரே தடவையில் பண்ணி முடிக்கக்கூடியது சரணாகதி ஒன்று தான். செய்த வேள்வியர் எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தினாலும் அதை தொடர்ந்து சில காரியங்கள், ஒரு கல்யாணம்னா அந்த பண்டிகை இந்த பண்டிகை தொடர்ந்து ஆயுஷ் வரைக்கும் அந்த கல்யாணம். ஒரு வீடு கட்டினா 2 மாதத்துல பிரைஸ் ஆச்சு, இடிஞ்சு விழுந்து போச்சு, அது பண்ண ஒரு கேஸை பற்றி கேட்கவே வேண்டாம். ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி டாக்டர்கிட்ட போனால் முடிஞ்சு போச்சுன்னு கிடையாது. எந்த ஒரு காரியத்தில் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை. இந்த சரணாகதி மாத்திரம் ஒரே ஒரு 15 நிமிஷம் ஒரே சகிருத், ஒரே தடவை தான். 2ஆம் தடவை சரணாகதி பண்ண வேண்டாம்னு பெருமாளை இருக்கிறார். பிராய பிரபதனே பும்சாம் பௌன புண்ணியம் நிவாரையன்னு ஹஸ்த ஸ்ரீரங்க பர்த்துமாம் அவ்யால் அபே. ஏன் இப்படி கை வச்சிருக்காருன்னு கேட்டேன். ஒரு தடவை சரணாகதி பண்ணாது. ஒருத்தர் வியாக்கியானம் சரணாகதியே பண்ண வேண்டாம்னு சொல்கிறாரு, அப்படி சொல்லாமே என்ன. அதுக்கு மேலே ஒருத்தர் சேவிக்கவே வேண்டாம்னு சொன்னால் இப்படி மேலே சொல்லிட்டே போகலாம். சாஸ்திரத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் சகதேவ பிரபன்னாய என்ற சாஸ்திரங்களை சொல்கிறா போலையும் இந்த மாதிரியாக சாஸ்திர சுத்தமான விஷயத்தை சொல்கிறார். அப்படிதான் வியாக்கியானம். அந்த மாதிரியாக ரொம்ப சுலபமான காரியம். இடம் பெற்றார் எல்லாம் என் உடலாய் நிற்க
சுவாமி தேசிகன் கேசவிங்கார்னு கேசவிங்கார்னு பெரிய மகான் அந்த சுவாமி சாய்களும் ஆழ்வார் கோஷ்டிலேருந்து ஆழ்வார் கோஷ்டி ஆச்சாரியால் கோஷ்டி 2 பிரிவு உண்டு. ஆழ்வார் கோஷ்டிலேருந்து ஒருத்தர் ஆச்சாரிய கோஷ்டிக்கு வந்தார். ஆச்சாரிய கோஷ்டிலேருந்து ஒருத்தர் ஆழ்வார் கோஷ்டிக்கு போனார். முதல்த்த எல்லாரும் ஒத்துப்பா, ரெண்டாவத சில பேர் தான் ஒத்துப்பா. ஆழ்வார் கோஷ்டிலேருந்து ஆச்சாரிய கோஷ்டிக்கு வந்தவர் யாருன்னா சுவாமி நம்மாழ்வார். ஆனால் அது ஒரு கண்டிஷனும் இல்லை. சம்ஸ்கிருத்தில் ஸ்லோகங்கள் பண்ணாதான், சம்ஸ்கிருத பிரபந்தங்கள் பண்ணாதான் ஆச்சாரிய கோஷ்டி வந்து நிர்பந்தம் இல்லை. அவர் சம்ஸ்கிருத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் கூட ஒரு பாசம் கூட அழிச்சியில் எல்லாம் தமிழ்லேயே பண்ணார். அப்படியே ஆச்சாரிய கோஷ்டிக்கு வந்துட்டார் சுவாமி நம்மாழ்வார். ஆச்சாரிய கோஷ்டியில் அவர் தான் எடுத்துக்கிறோம். சுவாமி தேசன் ஆழ்வார் கோஷ்டிக்கு வந்தார்னா ஆழ்வார் கோஷ்டிக்கு வரது ரொம்ப கண்டிஷன்ஸ்லாம் உண்டு. ஏதாவது திவ்ய பிரபந்தம் தமிழில் பண்ணாதான் ஆழ்வார் கோஷ்டிக்கு வரலாம். அதுக்காக சுவாமி தேசம் 400 பாசங்களுக்கு மேலே தேசிக பிரபந்தம்ன்றதா ஒரு சந்தமிகு தமிழ் மறையோன் ஆழ்வார். அவர் பெருந்தமிழன் நானே, அவன் ஞானத்தமிழ் புரிந்தேன் என்று முதலாழ்வாரெலாம் ஞானத்தமிழ் புரிந்தேன் என்றார். பெருந்தமிழன் ஞானே என்றார். அதுக்கு மேலே சுவாமி தேசம் செந்தமிழ் தமிழ் மறையோன் தான் சாய்க்கிறார். இப்படிலாம் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் தமிழ் நாங்களாம் தமிழ் கூடாதுன்னு சொன்னோன்னு புரிஞ்சிக்காதே சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சந்தமிழ் தமிழ் வரையோன்னு சாச்சார். அப்படி பண்ணி ஆழ்வார் கோஷ்டி கட்டுறார். ஒரு சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம் உடனே தமிழ் பாசனம். இந்த ரகசிய சிகாமணியில் வராகமூர்த்தியான எம்பெருமான் அருள் செய்த பாசுரத்தை இந்த ஸ்லோகத்தை அப்படியே தமிழாக இடம் பெற்றாரெல்லாம் என் உடலாய் நிற்க இடர் பிறப்பு ஒன்றி இல்லா என்னை அன்பால் அடம் பற்றான் இவன் என்று நினைந்தான் யாவன் அவன் ஆவி செறியும் போது அறிவுமாறி. எல்லாருக்கும் நான் ஆத்மாவா இருக்கேன். இடம் பெற்றார் எல்லாம் விஸ்வரூபஞ்ச மாமஜம். அதுக்கு வியாக்கியானம் இடம் பெற்றார் எல்லாம் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கு. புழு பூச்சி பிரம்மாவிலேருந்து ஆரம்பிச்சு அபிரம்ம கீட்ட பரிந்துன்னு சொன்னோம் இல்லையோ, எல்லாமே எனக்கு உடலாய் நிற்க இடம் பெற்றார் எல்லாம் என் உடலாய் நிற்க நான் எப்படிப்பட்டவன் அஜன் விஸ்வரூபஞ்ச மாம் அஜம். அதுக்கு வியாக்கியானம் இடர் பிறப்பு ஒன்றில்லா என்னை அன்பால் எனக்கு ஜன்மாவே கிடையாது, அஜாயமான். அதில் எந்த விதமான பிறவியோகவே எனக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட என்னை அன்பால் அடம் பற்றாம். அடம்னா அட்டம், அட்டம்னா சரணம். என்னை சரணம் என்று எவன் பற்றினானோ அடம் பற்றாம் இவன் என்று நினைந்தார். ஸ்மர்த்தா நினைக்கிறது, இது ஒரு ஸ்மரணம் தான். இது நினைந்தான் அவன் அவன் ஆவி செறியும் போது அறிவு மாறி. இந்த பிராணவியோகத்தில் புத்தியெல்லாம் தடுமாறி போயிடும். அறிவு மாறி உடம்பில் தாரு உபலம் போல் கிடக்க நானே ததஸ்தம் ரீமானந்தம் காஷ்டபாஷாண சந்நிபம். தாரு உபலம், தாரு காஷ்டம், உபலம் பாஷான். உடம்பில் தார் உபலம் போல் கிடக்க அப்படி இருக்கிற போது நானே உய்யும் வகை நினைந்து அவனை கொண்டு போகிறதுக்கு, அவனை ரட்சிக்கிறதுக்கு வேறு யாரும் வேண்டாம், நானே அவன் திட்டமிட்டு கொண்டு போவேன். ஊயம் வகை நினைந்து உயர்ந்த கத்தியால் எத்தனையோ மார்க்கங்கள் இருக்குது. அர்ச்சிராஜ் மார்க்கம்னு இவாளுக்காகவே ஏற்பட்டுருக்கு. இந்த மார்க்கத்தில் இன்னொருத்தர் வரக்கூடாது. உயர்ந்த கத்தியால் நானே நயாமி பரமாங்கத்தியும் நானே எடுத்துன்னு போவேன். உய்யும் வகை நினைந்து உயர்ந்த கத்தியால் எந்தன் இடம் பெற்று என்னுடன் வாழ எடுப்பன். என்னுடைய ஸ்தானத்தில் வைகுண்ட லோகத்தில் என்னோட கூடவே இருந்து பெருவாழ்வு வாழ்வதற்கு நானே அவனை எடுத்து சொல்லேன். ஆதிவாகர்கள் கையிலே காட்டிக்கூடேன், கருடாதில் கையிலே காட்டிக்கூடேன் என்றால் அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணுறார். அப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான அந்த வராகமூர்த்தியான எம்பெருமான் இடம் பெற்று என்னுடன் வாழ எடுப்பன் என்ற எம்பெருமான் அருள் பெற்று மருள் செற்றோமே. நமக்கு மருள் இருக்கு, இதுக்கு அருள் இருந்தால் போகும். இன்னும் ஒரே இடத்துல தான் வித்தியாசம். மருள் அஜ்ஞான், அருள் எம்பெருமானே தை. அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் இருக்கானே வராகமூர்த்தியான எம்பெருமான், அவனுடைய அருள் நமக்கு இருக்குச்சே. மருள் எங்கேருந்து வரும்? தமிழ் நல்லா புரியுதோ இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் நல்லா புரியுதுங்க. எம்பெருமான் அருள் பெற்று மருள் பெற்றோமே, மருள் செற்றோமே, அருள் பெற்று மருள் செற்றோமே. அந்த மாதிரியா பெருமாளுடைய கிருப்பை இருக்கு. அதுதான் நமக்கு சொல்றதுக்காக வந்திருக்கா. செம்மையுடைய திருவரங்க தாம் பணித்த மெய்மை பெருவார்த்தையை விட்டு சித்தர் கேட்டிருப்பார் என்றதா சொல்லி இந்த வராமூர்த்தியான பாசி தூர்த்து கிடந்த பார்மட்டு பண்டொரு நாள் இந்த எம்பெருமான் சேத்தனோஜீவனத்துக்காகவே ஏற்பட்டதான ஒரு அவதாரமாக இருக்கிறவன். ஜீவன் கிட்ட ரொம்ப கிருப்பை உள்ளவன். சில பேர் ஆத்துக்காரிக்கு உடம்பு ஊற்றுனா ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டு இவன் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஊர்லாம் சுற்றிட்டு இருப்பான். அப்படி கூட ஆத்துக்காரி தலைவலின்னு சொன்னால் புருஷனுக்கு உடம்பு சரியா இல்லைன்னா பத்னி ரொம்ப துக்கத்தோட வருத்தத்தோடு இருக்கணும் சாஸ்திரம். அவன் ஊருக்கு போனால் தலை பண்ணிக்கூடாது, அதிகமாக பாட்டான் ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கூடாது சாஸ்திரம் சொல்கிறது. அந்த சாஸ்திரம் புருஷனுக்கு உண்டோ இல்லையோ? அவள் ஆஸ்பத்திரி உடம்பு சேர்த்து இவன் ஊர் சுற்றி தான் இருந்தார். அது பெருமாள்கிட்ட கற்றுக்கணும். பூமி பிராட்டர் ஆபத்து வந்து கொடுத்து நிற்கின்னு ஹிரண்ய வர்ணியாக இருக்க முடியாது. ஆனால் பூமி பிராட்டர் கருத்த நிறம், அவள் திருமையெல்லாம் பாசி படிஞ்சு போச்சு. என்ன பண்ணா? பெருமாள் திருவிழா மாசு படிஞ்சுது. அவள் உடம்பிலே பாசி படிஞ்சுது. பாசி தூர்த்து கிடந்த பார்மட்கு பண்டொரு நாள்
மாசுடம்பில் நீர்வாரா. எப்படி இருக்கணும் தாம்பத்தியம்னு அப்படின்னா இருக்கணும். அவள் உடம்புல பாசு படிஞ்சு போச்சு. நமே ஸ்நானம் போகமதம் வஸ்திரான் ஞாபகம்னாச்சா ஸ்நானமே பண்ணாமல் போட்டான். ஸ்நானம் பண்ணாமல் போனால் என்ன ஆகும்? மாசு படிஞ்சு போச்சு. மாசுடம்பில் நீர்வாரா மானமிலா பன்றியாம் தேசுடைய தேவன். மானமிலா பன்றியாம் சௌ ஸ்ரேயான் பவதி ஜாயமான ஸ்ரேயான் பவதி. நாம் ஜாயமான அஸ்ரேயான் பவாமி இல்லையா? அஷ்டேயாம்சோ பவாம. நமக்கு பிறக்க பிறக்க ஒளி குறையுது, அவனுக்கு பிறக்க பிறக்க ஒளி அதிகமாகுது. அதனால் மாசுடைய தேவர் திருவரங்க செல்வனர். மானமிலா பன்றியாம் தேசுடைய தேவர். மானம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்? வெட்கம் இல்லாதன்னு அர்த்தம் சொல்லுவார். அது சாதாரண அர்த்தம். ஒரு பெரிய மனுஷன் சிவபதியான எம்பெருமான் ஒரு பன்றியா பிறக்க போற வெட்கம் இருக்கோ? இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்லுவார். அது சரியான அர்த்தம். மானம் என்றால் அளவு, அளவில்லாத பெரும் பன்றியாய் பாரகம் கீண்ட பெருமான் மகாவராக அப்படியே ஆகாசத்தின் பூமியை வளர்ந்து பெரிய பன்றியாக அவதாரம் பண்ணான்னு சொன்னால் அளவு கடந்துதான் ஒரு பன்றியை வியாக்கியானம் பண்ணுவார். அதுவும் சரியில்லை. பெரியவாச்சாரங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக வியாக்கியானம் பண்றார். மானம் என்றால் தன்மானம். பெரிய மனுஷன் சாதாரண சில ஆளுங்க இந்த அமைச்சர் நாட்டுக்குன்னு போடுவான். பெரிய மனுஷன் குறிகார வேஷம் போடுவான். நான் பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்து குறிகார வேஷம் போடுறேன் பார்த்தா இந்த ஆஃபீஸர்னு எண்ணம் வந்துட்டா இந்த வேஷம் சரியாக இருக்காது. கொஞ்சம் கர்வம் வரும். எங்கடா சேர் எங்கடா, இந்த ஃபேன் எங்கடான்னு கேட்பான். அந்த எண்ணம் வந்துடுத்துன்னா அந்த எண்ணமே குறிகார வேஷம் போது தான் பெரிய மனுஷன் எண்ணமே வரக்கூடாது இல்லையா? அந்த எண்ணம் வந்துடுத்துன்னா சரியாக நடக்காது. அந்த மாதிரியாக இந்த பெருமாள் இந்த வேஷம் போடிச்சு தான் சேஃபத்தியான எம்பெருமான எண்ணமே இல்லையா. ஆனால் எல்லாருக்கும் அப்படித்தானே இருக்கேன்னா வேஷம் போடுவா எல்லாருமே அப்படி இராது. மாரீச்சன் ராட்சசன் ஒரு பயல் தானே, சிறு பயல். அந்த பயல் மானா வேஷம் போட்டானே அவனுக்கு தான் ராட்சசன்ற எண்ணம் கூட வந்துச்சு. அது எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு கேட்டார். நமக்கு தெரியாது, அந்த காட்டில் இருக்கிற மற்ற மான்களை கேட்டால் தெரியும். உபாகம்ய சமாக்ராய வித்ரவந்தி திசோ திசான்னார் வால்மீகி பகவான். அந்த மாரீச்சன் மாயனா வேஷம் போட்டு வந்தா இந்த மற்ற மிருகங்கள்லாம் வந்து மான்கள்லாம் வந்து மோந்து பார்த்தது, ராட்சச வாட வீசித்து. இங்க எப்படின்னா அல்லாத மிருகங்கள்லாம் மறி வந்து கூடும்படியே இருப்பது. இங்க வராகவதாரம், வராகம்னா சாதாரண பன்னி, சாக்கில் விழுந்த பன்னி அர்த்தம். ஏகசன் கோ வராகஸ்தம் காண்டாமிருகம் சொல்ல வசந்த பன்னி. இவன் யஜ்யமயம் வப்புன்றதால யஜ்யமயமான வப்புசு அவனது. அவன் ஞானப்பிரான் என்ற வசந்த அவதாரம். பன்றின்னு சொன்னதால் மற்ற பன்றிகளை போல நினைக்க கூடாது. அப்ராகிருத்தமான ஒரு வசந்ததான திருமையோடு வந்து அவதாரம் பண்றான். அப்படி தன்மானம் இல்லாதவன் வியாக்கியானம் பண்ணார். அப்படி மானமிலா பன்றியாம் தேசுடைய தேவர் திருவரங்க செல்வன் இந்த அவதாரம் பண்ணச்சு கூட அந்த வராமூர்த்தியான எம்பெருமான் தான் அர்த்தம் கேட்ட அர்த்தம் மனசுல பட்டு. அந்த அர்த்தத்தை நமக்கு சொல்றதுக்காக வந்தா. நம்ம எல்லாம் தயார் பண்ணா முதல்ல ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது அந்த பொண்ணுடைய சம்மத்துக்கு முன்னாடி பையனுடைய சம்மத்துக்கு வேணும் இல்லையா? அதில் சரணாகத்தால பெருமாள்கிட்ட கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி சரணியனை பார்த்து நீ சரணாகத்தால காப்பாத்தாம நிற்கிற, நீ அவள்லாம் ஆயிஷ்ணு வரேன், நீ அவளை காப்பாற்றணும், அவனை முதல்ல திருத்தணும் இல்லையா? அதுக்காக முதல்ல பெருமாளை திருத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருத்தி ஆயிஷம் போவான். அதனால இப்போ முதல்ல பெருமாளை திருத்தி தான் உபதேசம் பண்ற. இந்த தனியனே ரொம்ப அத்தியுதமான தனியன். நீளா துங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுத்தம் உத்போத்திய கிருஷ்ணம் பாரார்ச்சம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சதசர சித்தம் அத்தியாபயந்தின்னு பேர். கிருஷ்ணனுக்கு காட்டிலும் இவளுக்கு பெருமை. சீதாதேவி, ருக்மிணி பிராட்டியார் இவாளை காட்டிலுமே அந்த வேர்போல் வில்லிபுத்தூர் ஆடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்கும் விஷ்ணு சித்தன் சொல்றாப்புல இவள் எல்லாரையும் காட்டிலும் உயர்ந்தவள். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா பகவத் விஷயத்துல ஈடுபாடு அவளை காட்டிலும் இவளுக்கு ரொம்ப அதிகம். அதெல்லாம் வியாக்கியானத்துல ரொம்ப அழகாக இங்க பண்ணுகிறார்கள். ஒரு சீதாதேவி எடுத்துட்டா அந்த சீதாதேவியானவள் அவளுக்கு பெருமாள் கிட்ட எவ்வளவு பிரீத்தி இருந்தோ அதை காட்டிலும் அதிகமான ஒரு ஈடுபாடு இவளுக்கு உண்டு. அதாவது லங்கையில் இருக்கா சீதாதேவி. அந்த லங்கையில் இருக்கிற சீதாதேவி பெருமாள் லங்கைக்கு ஏழுட்டார்னு சொல்லி அந்த தனுசுடைய டங்காரத்துக்கு காட்டுன்னு ஆறுதல் அடைஞ்சான். அது அதாவது பெருமாள் தான் லங்கை சீதாதேவி தன்னை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தா அசோகவனத்தில் தான் வந்துட்டேன் இந்த சமாச்சாரத்தை பெருமாள் டங்காரத்தின் மூலமாக தெரிவித்தார். சரி பெருமாள் விட்டார்னு ஆறுதல் அடைஞ்சார். அதனால அவளுடைய ஆறுதலுக்கு அந்த தனுஷனுடைய ஒலியே அமைஞ்சது. அப்புறம் ருக்மிணி தேவி என்ன பண்ணா, சிசுபாலனுக்கு தன்னை கல்யாணம் பண்ணிச்சு பயிட்டு இருந்துச்சு. தான் அனுப்பிச்ச பிராமணன் போய் கண்ணன் அழிச்சுன்னு வரான். தான் வந்துட்ட தூரத்துலேருந்து ஆத்துக்குள்ள வரைச்சே நாடி ஆச்சுன்னா ஹார்ன் மண்டே ஒரு அந்த மாதிரி பெருமாள் ஹார்ன் மண்டே வரார். சங்கத்தை ஊதிட்டு வரார். ஆராதாசீத்து அழகு துளசி முகு உதஜன் பாஞ்சஜன்ய பிரணாதான்னு சுவாய்கிறார். அந்த சங்கநாதத்தை கேட்டு அவ திருப்தி அடைஞ்சா. இவளுக்கு ரெண்டுமே வேண்டியிருக்கு. சில பேர் ஸ்வீட் மாத்திரம் போட்டா போதும், சில பேர் கார் மாத்திரம் போட்டாலும், சில பேர் ரெண்டும் போட்டால் தான் திருப்தியாகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இவள் என்ன பண்றான்னு கேட்டா, ஆண்டாள் அந்த சங்கத்வனி மட்டும் போராது எனக்கு,
சார்ங்கத்வனியும் போராது, ரெண்டுத்தையும் நான் கேட்கணும். பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்தூதிய சங்கொலியும் சார்ங்குவில் நான்லையும் தலைப்பெய்து எஞ்ஞாண்டுகளோன்னு ரெண்டுத்தையும் கேட்கிறாள் இல்லையா. அவளுக்கு ஒன்னே போரும் சொல்லிட்டு இருந்தாள். இப்படி இல்லாத இவள் ரெண்டுமே வேணும்ன்றதாக கேட்கிறாள். அந்த நாச்சியா திருமலை வருது. அந்த மாதிரியா பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்தூதிய சங்கொலியும் சார்ங்கவில் நானொலியும் தலைப்பெய்வது அவளுக்கு ஒன்று போருமா இருந்து ரெண்டு வேண்டும். சில பசங்கள் இருக்காள, இப்போ டிவி இல்லாதவங்களே சில பசங்கள் இருக்கும். அசலா இருந்த டிவி யாரா பார்த்தாலும் அது கேட்டாள்னா அது சொன்னாலும் அது கேட்டு திருப்தி அடையுங்கள் சில பசங்க. சில பேர் என்னன்னா தங்க ஆற்றுலேயே கொண்டு வச்சு பார்த்தா தான் திருப்தி அடையும். அந்த மாதிரியாக இந்த சொப்பனம் கண்டாள், டிவி பார்க்காம தான் சொப்பனம் காண்றோம். இந்த சீதா அவதாரத்தில் என்னாச்சு, அவளுக்கு க்ஷயம் வரப்போகிறது திருச்சட்ட சொப்பனம் கண்டா. அந்த சொப்பனத்தை சொன்னால் அவளுக்கு ஆறுதல் ஏற்பட்டு, இவள் சீதாதேவி இவள் ஆண்டாள் என்ன பண்ணா, அந்த சொப்பனம் எனக்கு வந்தாதான் என் நம்பிக்கை வரும், அப்போதுதான் எனக்கு ஆறுதல் வரும், இன்னொருத்தோட சொப்பனத்தை கூட நான் ஆறுதல் அடைய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்காக பெருமாள் என்ன பண்ணார், கனா கண்டேன் தோழின்னு மாரணம் 1000 பாசத்தில் 10 பாசத்தில் பூர்ணமாக இது ஒரு வீடியோ, இது ஒரு இது ஒரு டிவி, இது வீடியோ, இது எப்போனாலும் எங்கேனாலும் போட்டு கேட்டுக்கலாம். இல்லை சார்ஜ் கரண்ட்லாம் ஒன்றுமே கரண்ட் ஆஃப் பண்ணால் கூட போடலாம். அந்த மாதிரி 10 பாட்டுனாலே இவளுக்கே, ஏன்னா இவளுக்கு இருக்கிற ஆறாத காதலுக்கு இவளுக்கே கனா கொடுத்தாதான், இவளுக்கே சுப்பம் கொடுத்தாதான் அந்த மாதிரி இவளுடைய காதல் விஞ்சி கிடக்குது. அதனால என்ன பண்ணா, பெருமாளுக்கே அத்தியாபனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. அத்தியந்த பக்தி யுக்தானாம் நைவசாஸ்திரம் நிச்சயமா. அவன் சர்வஜ சர்வவித்துன்னு சர்வஜனா இருக்கிற எவ்வொருமான அசர்வஜனா ஆக்கி வந்து மேலையாசிரியர் வேண்டுவனை கேட்டியல் பற்றாமுடைய போற்றும் பொருள் கேளாய் என்று ஒன்றும் கேளாய்ன்னு புரிஞ்சுதான்னு சொல்றா. அப்படி சில பேர் புரிஞ்சா நானா முட்டாளனா ஏன் அப்படி அடிக்கடி கேட்கணும்ல, அந்த பெருமாள் கோபம் அல்ல. அப்படி அத்தியாபயந்தி எதை கேட்டா, வேத வேத்தியனான எம்பெருமானுக்கு வேத வேத்தியமான அர்த்தத்தை காட்டினாள். அவன் சர்வேஷ வேதிய அகமே வேத்யா, சர்வ வேதனாலையும் சொல்லப்படும் நான் தான். ஆனா அவன் வேதார்த்தம் தெரியாது, வேதத்தில் என்ன சொல்றது அர்த்தம் தெரியாது. அந்த ஐசங்கர் சாஹிப் நம்ம கூற ஐசங்கர் தந்தி கம்பியும் பேர் ஒரு குறி உட்காந்துருக்கும், அதுக்குள்ளே ஒரு சிந்த சமாச்சாரம்லாம் போயிட்டு இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு அது என்ன தந்தி சமாச்சாரம் போடுன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி வேதத்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்கான், ஆனால் வேதத்தின் அர்த்தம் அவனுக்கு தெரியாது. அந்த வேதார்த்தங்களை இவள் சொல்கிறாளாம். ஸ்ருதி சதசர சித்தம் அத்தியாபயந்தி, இதெல்லாம் ஆசீர்வாதம். வேதேஷ சர்வே அகமே வேத்யா, இது ரொம்ப அழகான விஷயம். ஸ்ருதி சதசர சித்தம் அத்தியாபயந்தி, யாருக்கு வேதேஷ சரி அகமே வேத்தியன் மாறு தட்டிக்கிறானே அவனுக்கு வேதார்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தா, ஒருத்தர் விஷயம் தெரிஞ்சா இன்னொருத்தர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. எப்போ ஒருத்தர் விஷயம் சொல்றாலோ அது தெரியாமல் இருக்கிறதான் சொல்லணும். வெண் சங்கம் ஒன்றேந்திய கண்ண மெய்மை சொல்லில் வெண் சங்கம் ஒன்றேந்திய கண்ண நுண்தனக்கும் குறிப்பால் கற்கலாம் கவியின் பொருள் தானேன்னு சொன்னார் திருமணிங்கையாழ்வார். நான் பாட்டு பாடினேன், ஆனால் அதோட அர்த்தம் உனக்கு புரிஞ்சுதா தெரியல. அர்த்தம் புரிஞ்சா முகம் தெரியும், முகத்திலே தெரியும் இல்லையா. உபன்யாசம் பண்றாள், உபன்யாசம் பண்ணிச்சு எதிர யாராவது உட்காந்துட்டாள்னா அவ முகம் புரிஞ்சுண்டா உபன்யாசம் பண்ணாலும் சந்தோஷமா இருக்கும். அவள் எது சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்காம இருந்தால்னா கடியாரத்தை திருப்பி வச்சுட்டு பார்த்து விடுவாள். அந்த மாதிரி முகத்தை பார்த்தாலே புரியுதா புரியலான்னு தெரியும். அவனுக்கு புரியல. நுண்தனக்கும் குறிப்பாக கற்கலாம் கவியின் பொருள் தானே. அந்த மாதிரியா ஸ்ருதி சதசர சித்தம் அத்தியாபியந்தி. ஏன் அத்தியாபியந்தினா தூங்கி போயிட்டான். எங்க தூங்கினா நீளா தூங்க ஸ்தனகிரித்தை குத்து விளக்கரிய கோட்டு கால் கட்டின் மேல் அந்த பாசத்தின் அர்த்தத்தை திருவுள்ளத்தில் பற்றி சுவாமி பட்டர் அவர் திருவரங்கத்தை விட்டு திருக்கோட்டூரில் எழுந்தார். ரங்கநாதனை விட்டு பிரிஞ்ச துக்கம். அந்த சமயத்தில் ஒருத்தர் திருப்பாவைக்கு தனின்னு அருள் செய்யணும்னு கேட்டார். அப்போ இந்த ஸ்லோகம் அருள் செய்தார்னு பூர்வாச்சார கிரந்தங்கள் இருக்கு. நீளா துங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுத்தம், நீலாதேவனுடைய அவதார் நப்பினை பிராட்டியார். அவளுடைய திருமார்பாகங்கள் பொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பான்னு, அதுவும் ஒரு பெரிய பர்வதத்தில் தூங்கறது சௌகரியம் அடங்கடிச்சா தூங்குத்தானே தூங்குவா. நீளா துங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுத்தம் உத்போத்திய. வைகுண்டநாதனா இருந்தால் அங்கே தூங்கினா கழுக்க போதில்லை. பூர்வாசிரமா இருந்து நான் 8 மணிக்கு தூங்கினா கூட கழுக்க மாட்டேன். சன்னியாசாசனம் பண்ணி தர்மாசத்துக்கு நான் 4:30 எழுந்துல 3:30 எழுந்துலன்னா தொலைச்சி விட்றேன். மணி 3:30 விட்டுருவான் இல்லையா. தனி மனிதனாக இருந்தால் போலீஸ்காரன் வீட்டில் தூங்கலாம், டிராஃபிக்கில் இருக்கிற போது தூங்கலாமா? நீ கிருஷ்ணா வந்து பிறந்தாவிட்டு தூங்கலாமாடா? வைகுண்டநாதனா இருந்தால் தூங்கலாம்டா. இங்கே வந்து தர்ம சம்ஸ்தாபனம் தான் வந்திருக்க. நீ தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ண வேண்டிய சமயத்தில் ராத்திரி பகலாம் தூங்கினா நன்னா இருக்குமேடா. கிருஷ்ணம் உத்போத்திய கிருஷ்ணம் சோச்சிஷ்டாயாம் நீளா துங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுத்தம் உத்போத்திய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சதசர சித்தம் அத்தியாபயந்தி. தன்னுடைய அடிமைத்தனத்தை நான் உனக்கு அதீனமா இருக்கேன், உனக்கு நான் சேஷபூத்தியா இருக்கேன்னு தன்னுடைய சேஷத்துவத்தை எடுத்து சொன்னாலாம். பூர்வாச்சோட வியாக்கியானம் தான் கவனிக்கணும். நான் சேஷபூதன், நீ எனக்கு சுவாமி அப்படின்னு சொன்னாலாம். ஏன் சொல்லணும்ட்டா மாறி போயிடுச்சு. இப்போ
அந்த அந்தரங்கத்தில் வந்தால் சுவாமியாருக்கும் தாசனாயும் தாசனாருக்கும் சுவாமியாகிடுவார். அது தாம்பத்தியத்தில் தெரியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆண்டாளுடைய அழகில் ஈடுபட்டு ஆண்டாளுக்கு தன்னை தாசன்னு நினைக்கிறான் நான் கண்ணன். சாஸ்திரார்த்தம் அப்படி இல்லையே கண்ணா, இது ராசத்தில் வேணா அப்படி இருக்கலாம், நீ தாண்டா சுவாமி, நாங்களாம் தாசபூத்தலாச்சரா அப்படின்னு தான் பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சதசர சித்தம் அத்தியாபி யஸ்யாஸ்மி நதமந்தரேமி. யாருக்கு நான் அடிவனும்? பதிம் விஸ்வஸ்யாத்மேஸ்வரகும் சாஸ்வதகும் சிவம். நமக்கு கூட சிவன் உண்டு. யாருன்னா பெருமாள் தான், அச்சுதன். அந்த சிவனுக்கு சிவன் அட்ஜெக்ட் தானே, அது யுத்தனான சிவன், அச்சுத்தனான சிவன். அந்த மாதிரியா அப்படிப்பட்ட சிவனான பெருமான் பரம பங்கமான பரமாத்மா அவன் இருக்கானே, அவன் தான் நீ தான் சுவாமின்னு சாஸ்திரம்லாம் சொல்றது. தாசன் தாசன் அது பரமசிவனை கேட்கணும். அவர் வேணா ஒரு கட்சி தலைவராக நிறுத்திருக்காளே தவிர அவன் இந்த தலைவர் போஸ்ட தலைமை பதவி வகிக்கிறது அவருக்கு இஷ்டமே கிடையாது. ஏதோ கட்சிக்காரோட நிர்பந்தத்தா இருக்கார். அவர் என்ன சொல்றாரு? நானும் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் போல லட்சுமி தாசன் தானே. தாசபூதா ஸ்வதசர்வேஹி ஆத்மான பரமாத்மன அதோ அகமபி தேதாசா இதி மத்வா நமாம்யஹம். மந்திரராஜ நிசுமாஷ்டமி வியாக்கியானம் பண்றார். நீ பிரதோஷ ஆராதனம் உங்களுக்காக நான் எவ்வளோ சீக்கிரமா, நான் மாத்திரம் கஷ்டப்படலை, எங்க மட கைங்கப்படுற ஆராதுகால் எல்லாரும் தீயப்படக்கூடாது, உங்களுக்கும் பயப்படணும். அதனால பெரிய போஸ்டருக்கா பயந்து 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 தான் காரியம் செய்யணும். ஆனா இந்த பயம்ன்றது கர்மாதீனம் இல்லை, நம்முடைய சுவாதந்திரத்தினாலே ஏற்படுது. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாள் 5 நாள் 15 நிமிடம் 10 நிமிடம் விளம்பிச்சுதான் நீங்களா காத்துட்டு வரலேருந்தா பற்று போடக்கூடாது. அப்படி அவர் சொல்ற தாசபூதா ஸ்வதஸ்வமேஷ் ஆத்மானஹ. அப்படிப்பட்டதான அந்த பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சத சிரஸ்தம் அத்தியாபியம். அது துஷ்ட பையன் கேட்கல. பழைய காலத்து அத்தியனம் பண்ணல, பழைய காலத்து பள்ளிக்கூடத்தில் கயத்தை போட்டு கையில் கட்டி வச்சு பாடுஞ்சுவா. சோச்சிஷ்டாயாம் சர்ஜனிகளிதம். அந்த அந்த கிருஷ்ண பையன் குறும்புக்காரன், அவன் செய்யவே கிடைக்கல, அதுக்காக கயத்தை போட்டு கட்டினாலாம். என்ன கயத்து தெரியுமா? அல்லியம்பூ மலர் கோதாய் அடிபணிந்தேன் விண்ணப்பம் எல்லியும் பூதாய் இருந்து மல்லிகைமா மாலை கொண்டு அங்கே ஆர்த்ததும் கிருஷ்ணா ராமாவதாரகால மல்லிகை மாலை போட்டு கட்டினாள். அது சோச்சிஷ்டாயாம் சர்ஜனிகளிதம். கிருஷ்ணனே அந்த மாதிரி கட்டிருக்கார். அந்த தான் அது சூடி கொடுத்த நாச்சியார் இல்லையோ, கிருஷ்ணனுக்கு தவிர வேற யாரையும் மாலை தரமாட்டாள். மதுரைக்கு போயிருந்தேன், பக்கத்தில் திருமால் சோலை, அந்த பெருமாள் சேவித்தா போனேன். அங்கே சுத்துக்கோவில் ஆண்டாள் சந்தை இருந்தது, ஆண்டாள் சேவித்தேன். அர்ச்சகர் ஷடாரி சாச்சார் எல்லாம் பண்ணார். நான் சொன்னேன் ஒரு சரம் ஒன்றும் சாதிக்கலாமே அப்படின்னு. பெருமாளுக்கு தவிர சூடி கொடுத்த நாச்சியார்னு யாருக்கு சூடி கொடுத்தாள்? பெருமாளுக்கு தானே. பெருமாளுக்கு தவிர இந்த மாலை யாருக்கும் கிடையாது, தேவளுக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த மடாவுக்கு இருந்தாலும் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு வைலட்சணத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன். இப்போ ஆண்டாள் மாலை எல்லாருக்கும் தான் கொடுக்குறா இல்லையா? அதனால பெருமாளுக்கு தான் இந்த மாலை அப்படின்னு அது ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த ஆச்சாரம். அது எல்லாருமே வச்சு கூட தேவையில்லை, கோச்சிக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரியா சோச்சிஷ்டாயாம் சர்ஜி உச்சிஷ்டம்னா அனுபவம் தான் அனுபவிச்சுக்கல. சோச்சிஷ்டாயாம் சர்ஜ நிகழ்த்தும் யா பலாத்கத்திய புங்கே. அப்படிப்பட்ட விடாத பசங்க கேட்கலன்னு அடிச்சு வச்சு பாடம் சொல்லணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அத்தியாபியந்தி சோச்சிஷ்டாயாம் சர்ஜிகளும் யா பலாத்கத்திய புங்கே கோதா தசி நமைதமிதம் பூயே வாஸ்து பூயா. அப்படிப்பட்ட ஆண்டா அழு செய்தால் அந்த அவதாரிக்கு முழுக்க 2 மணி சொல்ல வேண்டிய விஷயம். மேல் நான் பாசுரம் தேய்க்கிட்டே போகக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் நமக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணிருக்காள். இந்த திருப்பாவை என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை. சுவாமி எம்பெருமானார் ஈடுபட்டதான ஒரு திவ்ய பிரபந்தம். திருப்பாவி ஜீயர்னே அவருக்கு பேர். திருவாய்மொழி ஜீயர்னு பேர் இல்லை, இன்னொரு பேர் இல்லை, திருப்பாவி ஜீயர்னே அவருக்கு பேர் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் அருள் செய்த பாஷிகார் ஈடுபட்டதான ஒரு விஷயம். அதாவது சரணாகதி பற்றி சொல்றது, இன்னும் மற்றொரு சாஸ்திரார்த்தங்கள் எல்லாமே இந்த திருப்பாவையில் அமைஞ்சு கிடக்குது. ஒரு சமயம் பாஷிகாருடைய காலக்ஷேபத்தில் நிறைய பேர் சுவாமிகள்லாம் காலக்ஷேபம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவளை கேட்டால் ஒரு தடவை திருப்பா உபன்யாசம் பண்ணணும்னு கேட்டாலாம். திருப்பா உபன்யாசமா? இது யார் கேட்க போறா? மோவா எழுந்த முரல் கேட்கைக்கு அதிகாரிகள் அல்ல. அது ஆண்கள் கேட்கிறது அதிகாரம் இல்லை, பெண்களே கேட்காமையும் அப்படின்னு சொல்ற. அதிலும் பரிவா அணிச்சிகளான பிராட்டிமார்கள் மூவரும் கேட்க நிலம் என்று அந்த பெண்களுக்குள்ள நாரீனா முத்துவான் சில பெரிய பிராட்டியார், பூமி பிராட்டியார், நீலா பிராட்டியார், இவா 3 பேரும் கூட கேட்கறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஏன்னா பரிவாணிச்சிகள் தாங்களே பெருமாளை அனுபவிக்கணும், பெருமாளை விடாமல் நிச்சயத்துக்காக பாருங்க. அவர் சுயநலக்காரர்கள், சுயநலக்காரிகள், அவளெல்லாம் கேட்கறது அதிகாரம். பல சொல்லியன் 10 ஆழ்வாள் சாரபூத்தியான தானே சொல்லி தானே கேட்குமத்தனை. அதில் ஆண்டாளே சொல்லணும், ஆண்டாளே சொல்லணும். அதான் என்ன தான் சொல்றவரும் சன்னியாசியா இருந்தாலும் கிரஸ்தனா இருந்தாலும் பிரம்மச்சாரியா இருந்தாலும் தன்னை ஆண்டாளாக நினைச்சுக்கணும், கேட்கிறவாளும் ஆண்டாளாக நினைச்சுக்கணும். அப்போதான் அந்த திருப்பாவை சொல்ல முடியும், கேட்க முடியும். இத்தனை வருஷம் சிபாஷி காலட்சி சொல்றேன். நாராயண அனுவாகத்தில் அர்த்தங்கள்லாம் சுவாமி சாதிக்கிறது. அந்த நாராயண அனுவாக சித்தமான வஸ்து நமக்கு என்னைக்கு கையிலே கிடைக்கும்னு கேட்டாலாம்.
நாராயண அருவாக சித்தமான வஸ்து நமக்கு கைப்படுவது நாம் இடைச்சியானவன். நாலாயிரப்படியில் செய்கிறேன். அந்த நாராயண அருவாக சித்தமான வஸ்து எம்பெருமானார் அவதரிச்சாதான் கிடைக்கும்னு சொல்ல, நித்திய சூரியதான் அவதரிச்சா கிடைக்கும்னு சொல்ல, ஏன் நாதமுல்லா அவதாரம் கிடைக்கல. இடைச்சியா பிறந்தவரே நாமெல்லாம் என்னைக்கு இடைச்சியா பிறக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் அந்த நாராயண அனுவாக சித்தமான வஸ்து கிடைக்கும்னு சொன்னார். என்ன அர்த்தம்? இடைச்சியா பிறக்க வேண்டாம், இடைச்சின் மனோபாவம் இருந்தால். அப்படி வசந்த பாஷ்யக்கார் ஈடுபட்டதான விஷயம். அப்படிப்பட்ட இந்த பாசுரத்தில் அதாவது கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? நந்தகோதில் கண்ணன் பிறந்த போதையே அவனுக்கு ஏற்ற வயதுடையவளான பெண்கள் நிறைய பிறந்திருக்க. 5 லட்சம் குடிகள் இருக்குன்னு சொல்கிறான். 5 லட்சம் குடி, 5 லட்சம் பெண்கள் குழந்தைகள். அவள் அத்தனை பேருக்கும் இவனுக்கு 8 வயசுன்னா அதுக்கு 4 வயசு அப்படி வளர்ந்துட்டு இருந்தா. கொஞ்சம் பருவம் வந்த உடனே என்னாச்சு, அந்த கண்ணனும் பெண்களும் சேர்ந்து இப்படி குஷி குஷின்னு பேச ஆரம்பித்தா. இது கொண்டு பொறுக்காதவா பல பேர் இருக்கா. பெண்களையும் கண்ணனையும் பிரிச்சுட்டா. அத்தனை பெண்களும் வந்து பகவானை பிரார்த்திச்சுட்டா. இப்போ நம்ம 2 பேரும் பிரிச்சுட்டாலே நாம் 2 பேரும் சேருக்கு என்ன வழின்னா, பெருமாள் பார்த்தா மழையே இல்லாத பண்ணிட்டேன். பசுக்களுக்கெல்லாம் மழை இல்லைன்னா புல் இல்லை, புல் இல்லைன்னா பால் கருது. அதில் உடனே என்ன பண்ணால் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பஞ்சாயத்து கூடனா என்ன பண்ணனா, நோன்பு நோத்தால் மழை பொழியும்னு. நோன்புனா மாழி மாதம் ஹேமந்தே பிரதமே மாதம். பாகவத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் இதுக்கு இடம் இருக்குது. ஹேமந்தே பிரதமே மாதம் நந்தபிரஜகுமாரிகா மாசம் ஹவிஷ்யம் புஞ்சானா சேரு காத்தியாயினி பிருத்தம் நந்தகோபசுதா பூயாத்து நா பதி. அந்த கண்ணன் எங்களுக்கு பர்த்தாவ ஆக வேண்டும் என்று இவள் உள்ளுக்குள்ள கருத்து. அவள் வந்து மார்கழி மாதத்தில் ஹேமந்தத்தில் முதல் மாதம் மார்கழி மாதம், இந்த மார்கழி மாதத்தில் நோன்பு நோக்கணும்னா அதுக்கு எப்படி கோழி அழைப்பதன் முன்னம் யமுனைக்கு போய் குடைந்து நீராட வேண்டும் இல்லையா? உஷசுச்சாய கோத்திரைஸ்வரின்னு கார்த்தால் எழுந்து போய் தீர்த்தாமானும். யார் போகிறது? அந்த பெண்களுக்கு துணைக்கு ஒரு ஆள் போக வேண்டாமோ? நீர் போகிறாரா? எனக்கு 80 வயசாச்சுன்னா, 70 வயசாச்சுன்னா எனக்கு புல்ல கால் நடக்க முடியலன்னா ஒருத்தரும் போக முடியாதுட்டா. அப்போ யார் யமுனை? பழைய காலத்தில் அந்த பழைய காலம் பக்கத்தில் யமுனை இருந்துச்சு கூட, பக்கத்தில் காவேரி இருந்துச்சு கூட, குழாயத்தில் தீர்த்தாமாடுறது இந்த காலத்து வழக்கம். அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தாலும் கழிவுகளாக இருந்தால் கூட காவேரியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருவார். அதுக்கு யமுனைக்கு யார் போகிறது? அப்போ தான் ஸ்நானம் மூலா கிரியா சர்வாகன்னு ஸ்நானம் நன்னா அமைஞ்சாதான் மேலே பண்ணுற கர்மாக்கள் நன்னா அமையுமே தவிர ஸ்நானம் சரியா இல்லைன்னா ஏதோ வயசு சரியா இல்லை அது இல்லை இல்லைன்னா ஒரு நன்னா இருக்குச்சே அந்த ஸ்நானம் பண்ணாதான் கர்மானுஷ்டானங்கள் நன்றாக அமையும் இல்லையா? அது கூட யார் இவனுக்கு கடகாலாக இருக்குதுன்னா இந்த கண்ணன் தான் சிறு பையனாக இருக்கான், அவனையே சேர்த்து விடலான்னு சொன்னேன். அப்புறம் அவர் போய்கிட்ட நான் கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துனாலே என் மேலே பழி சொன்னுங்கோ, இந்த 5 லட்சம் பெண்களையும் நான் பின்மால வேலை யமுனைக்கு ஆட்சி போனால் நீங்களாம் தாறுமாறாக பேசுவீங்களேண்ணா, நீ இந்த 1 மாத காலம் பசங்களை என்ன வேணாலும் பண்ணால் அவங்களை ஒத்துரும் வாய் தரல, நோன்பு நோட்டு மழை பெஞ்சா போகிறோம். அத்தனை பெண்களையும் கண்ணுக்கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டா. அவள் அந்த மாதிரி சொல்லணுத்தான் தான் பிஹு பண்ணாமல் அந்த மாதிரி அவள் கையில் ஒப்படைச்சுட்டா. அப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம்னு அவள் எல்லாரும் ஆற்றுக்கு பட்டு போயிட்டா. அதாவது முதல் நாள் மார்கழி மாதம் பிறகு முதல் நாள் இது. அப்போது இந்த நோன்பு நோற்றால் இது யார்கிட்டே இந்த விரதத்தை, இந்த விரதத்துக்கு தேவத்தை யார், இந்த யார் நாம் இந்த விரதத்தை கொண்டு ஆராதிக்கிறோம், இதுக்கு என்ன பலம் வரும் அப்படின்னு ஒத்து கேட்டால் அதை சொல்கிறார். இந்த மார்கழி மாதம் தான் இது பிராபிய பிராபக சங்கிராகம் என்றா சொல்கிறார். அதாவது முதல் 5 பாட்டு நோன்பு நோற்பதற்கு முன்னாடி சில சந்தேகங்கள் சில பேருக்கு ஏற்பட்டது. அந்த சந்தேகத்தில் போய் சாஸ்திராரம்ப சமர்த்தம் சொல்லுவா ஸ்ரீபாஷ்யத்தில். அந்த மாதிரி விரதாரம்ப சமர்த்தனம், இந்த கேள்விகளை பதில் சொல்லலைன்னா விரதத்தை யாரும் வரமாட்டார். இதில் என்ன பலம் கொடுக்கணும் யாரும் முதல் கேள்வி. 2வது அவனை அடைவதற்கு உபாயம் என்ன. 3வது அந்த அந்த விரதம் நோத்தால் விரதத்தை அனுஷ்டித்தால் நாட்டாருக்கு அவளுக்கு தான் முதல்ல பலம் பண்ணுவோம், நம்ம பலத்தை அப்புறம் மாற்றுவோம். அவளுக்கு வரக்கூடியதான பலம் என்ன. அடுத்தாப்புல இதுக்கு வேண்டிய மழை தேவதாந்திரங்கள்லாம் இதுக்கு பிரதிபந்தகம் பண்ணால் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேள்வி வந்துடுது. ஆழிமழை கண்ணான்னு பார்த்து தேவதாந்திரம் இத்தனை தேவத்தில் ஒத்துழைப்பாருன்னு சொன்னால் இன்னும் சொன்னால் எல்லாம் சரி. நம்முடைய பாபம் இருக்கே, அந்த பாபமானது விரதத்தை அனுஷ்டிக்க முடியாது பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறது? உபாய விரோதியான பாப்பம்னு சொல்லுவாள். அது நல்ல காட்டு பண்ண விட்டால் சில பாப்பங்கள் தடுத்து விட்டோன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேள்வி கேட்டேன். தூமல தூவித்தோடு வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய விடையும் புதுர்வாந்தரும் தீனில் தூசாவும் செப்புன்றா சொல்லி அவருடைய பரிணாமத்தை அனுசந்தானம் பண்ணி அவன் திருவடிகளே நான் புஷ்பத்தை சமர்ப்பித்து மனசால் தியானம் பண்ணுவான நம்முடைய பாப்பங்கள்லாம் போயிடும், பாப்பத்தை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னா எல்லாரும் நாங்கள் ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அதுக்குள்ள எல்லாரும் எழுப்பிட்டு போகிறோம். இப்படி அந்த 5 பாசுரங்கள். இந்த முதல் பாசுரத்தில் பிராபிய பிராபக சங்கிரகம் சொல்கிறோம். அதாவது முதல்ல பிராபியம், முதல்ல பலத்தை காமிச்சாதான் ஆசை வரும். அப்புறம் தான் உபாயானுஷ்டானத்தில் பிரவர்த்திப்பான். ஸ்வர்கார்த்தம் யக்ஷே ஜோதிஷ்டோம் யாகம் பண்ணுறேன் அப்புறம் சொர்க்கத்தான்னு சொல்லு. சொர்க்கத்தை பற்றி கேட்கணும். சொர்க்கத்தை பற்றி கேட்டால் அதில் இருக்கிற லாபத்தை கருதி ஆனந்தத்தை கருதி அப்படிப்பட்ட சொர்க்கத்தை யாகம் பண்ணுறேன். முதல்ல பலத்தை சொல்லணும். உண்டாருது முதல்ல உபாயம் அப்புறம் பலம். ஆனால் அனுஷ்டானம் பண்ணிச்ச முதல்ல சொல்லிக்கிறது இந்த பலம். இந்த பலத்துக்காக இந்த கர்மாவை பண்ணுறேன். அதில் முதல்ல பிராபியம் என்ன தெரியுமா?
நீராடப் போதுவே போதுமினோ நேரடி. நீராட்டம், நீராட்டம் என்பது பகவா. இதுதான் சில ஆண்களுக்கெல்லாம் புரியாது. ஆண்கள்னா அதாவது முரடாள்களுக்கு புரியாது. இங்கே இந்த கன்னடத்தில் கிருஷ்ண சம்ஸ்லேஷம், பகவான் சேர்ந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது தான் அந்த சம்ஸ்லேஷம் தான் இங்கே பலம். நீராட போதுவே போதுவினும், அந்த மாதிரி பகவான் சேர்ந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும் ஆசைப்படுறா நீங்களா வாருங்கோ. யார் பலன் கொடுப்பார்னா நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான். பறைன்னா உபாயம், இங்கே சரணாகதி. நீராட்டம் சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சஹ பிரம்மணாபிபஸ்திதான்னு அங்கே மோட்சத்தில் போய் பகவான் அனுபவிக்கும் இல்லையோ, அந்த அனுபவம் இங்கே அத்திர பிரம்ம சமஷ்ணுத்தேன்னு சொல்லும்போது இங்கே வரக்கூடிய அந்த பிரம்மானுபவத்துக்கு நீராட்டம்னு இதாக பேர். இதுக்கு சரணாகதி. அது யார் கொடுத்தாருன்னா பகவான் தான். உபாய சுப்ராப்தே உபநிடத பகவான் சரணாகதி பண்ணுறதுக்கும் அது தூண்டி விடுறது அவன் தானே. அப்படிப்பட்ட நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான். பாரோர் புகழ படிந்து. ஆனால் ஊராரெல்லாம் கொண்டாட முடியாது, பரதத்தை நாம் அனுஷ்டிக்கணும். அது இங்கேயும் ஊராரெல்லாம் போட முடியாது. உபன்யாச ரூபமான பரதம் அமையணும், நிர்விக்னமாக அமையணும். எனக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சக்கட்டில் வந்துடும் திடீர்னு. அப்போ வந்தால் ஒரு வாரம் ஒரு 10 நாள் பேச முடியாதே போயிடும். முதல்ல 4 நாள் நன்னா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நெஞ்சு கட்டித்தனா ஐயோ போகும்னு சொல்லுவாள். முதல்ல நெஞ்சு கட்டிட்டுனா இவர் எதுக்காக உபன்யாசம் சொல்லுவாள். அதனால் இன்னி உபன்யாசம் நிர்விகாரம் நடந்துருது இல்லையா, இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு நெஞ்சு கட்டில் வராது. அதனாலே அலைச்சல்லாம் இருக்குது எனக்கு. அதனால் காற்று எழுந்து திருவாரூரில் தான் இருக்கிறதுனால உபன்யாசத்துக்கு வருவா ரொம்ப நாசுக்காக 8 மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பா. ஆச்சா அது நிறைய சௌகரியம்லாம் பண்ணிப்பா. அந்த மாதிரி சௌகரியம் பண்ணிக்காலும் நெஞ்சு கட்டு வந்துடும். இப்போ சௌகரியம் பண்ணிக்க முடியல, ஆனால் நெஞ்சு கட்டு வராது. ஆனாலும் சில சமயங்களே வந்துடும். அப்போ பேச முடியாது போயிடும். இப்போ சொல்கிற குரல் இதை பார்த்துட்டு அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் ஐயோ போகணும் அனுதாபம் போடணும். அது வராமலே இருந்தாலும் சரி. அது பார்த்துக்கோ, இந்த சொல்கிற அழகு இருக்கும் இல்லையா, சட்னு ஒரு விஷயத்தை முடிச்சுட்டு கூட ஒரு ஜாங்கிரி பண்ணுறா, இல்லை திரட்டி பால் கொடுறா, சட்னு வாயில் போட்டு முழுங்கிட்டா, நாக்கில் படாத முழுங்கிட்டா அதில் ரசம் இருக்கும். போல என்னடா சாப்பிட்டேன்னா வேப்பில் உண்டை இருக்குது, அதையும் நாக்கில் படாத சாப்பிட்டா கசிப்பு தெரியாது. திரட்டி பாலையும் போட்டு அது கசிப்பு. திரட்டி பாலுக்கும் அதுக்கு என்ன வச்சா, வேப்ப உண்டையாக இருந்தால் அப்படியே போட்டு முடிக்கணும். திரட்டி பாலாக இருந்தால் நாக்கால் போட்டு அதை அதுக்கி கொஞ்ச நாள் வாயில் வச்சுருந்து சாப்பிட்டா தான் ரசமாக இருக்கு இல்லையா. ஒரே விஷயத்தை சட்னு சொல்லிட்டு கூட எனக்கு ஒரு பிள்ளை குழந்தை பிறந்து சொன்னால் போகிறேன், என்ன அவசியமான குழந்தை அப்படின்னு அது கொஞ்சம் வர்ணிச்சா தான் நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரியா ஒரு விஷயத்தை சொல்கிற போது அந்த காலம் கிடச்சிருக்கு பாருங்க, அது சொந்த காலத்தை கொண்டாடணும். இந்த பதத்தை அனுஷ்டிக்கிறது மனுஷா கிடைச்சா பாருங்க. உபன்யாசத்து மனுஷா இருக்கா, கேட்கறது தான் மனுஷன். வக்தா ஸ்தோத்தையும் துர்லபான்றாப்புல இல்லையா. அந்த மாதிரியா ஸ்தோதாக்கள் கிடைக்கிறா பாருங்க, அவளை பற்றி கொண்டாடணும். இது எல்லாத்தையும் கொண்டாடுறாங்க. அந்த ஆண்டாளுடைய திருவாக்கே ரொம்ப அற்புதம். தன்னை பற்றி சொல்லிக்கல, நான் சொல்கிற விஷயத்த இப்போ ஆண்டாளாக இல்லை, அந்த இடைச்சிகள்லேயே ஒத்தியாக இருக்கா. ஆண்டாள் தானாக நினைக்கிறது வங்கக்கடலிருந்து பாஷம் தான். இது வரைக்கும் அந்த இடைச்சி பாவனையிலேயே ஸ்வரூபான் ரூபம் புருஷார்த்தம் என்றிருப்பர் சிலர். மற்ற ஆழ்வார்கள் புருஷார்த்தான் ரூபம் ஸ்வரூபம் என்று இருப்பாள் ஆண்டாள். அர்த்தம் புரியுதா? சில பேர் தன் நிலைமையை பார்த்து, தான் ஸ்வரூபத்தை பார்த்து, தான் எப்படிப்படும் தெரியும், இதுக்கு தகுந்தாப்புல புருஷார்த்தத்தை செலக்ட். கடைக்கு போனால் சில பேர் 9 கஜம் போட தான் வாங்குவா. ஏன்னா நம்மளாம் 9 கஜம் உடுத்திக்கிறவா, 16 உடுத்திக்கிறவா அப்படின்னு. தான் 16 உடுத்திக்கிறவன் 9 கஜம் போட உடுத்திக்கிறான்னு தன்னை தீர்மானம் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல போடவுவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்கே போய் பார்த்து எது நன்னா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தா நம்ம மாற்றிட்டா போச்சு. சுடிதாரா அது 9 கஜம்லாம் கூட வேண்டாம், சுடிதார் போட்டுன்னு தோணும். அப்புறம் 6 கஜம் போடுறது நன்னா இருந்தது, அதை ஊற்றிங்க. பைஜாமா தான் அது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி தன்னை பற்றி நிலையில் எது நன்னா இருக்கோ அது தந்தாலும் தன்னை மாற்றிக்குது இல்லையா. அந்த மாதிரி கோஷ்டி செஞ்சு ஆண்டா. இந்த இவ்வளோ எப்பவுமே 6 கஜம் தான், 9 கஜம் தான். என்ன தாத்துன்னா, பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெறணும், அதுக்கு தந்தால் தன்னை மாற்றிப்பார். அதாவது இடைச்சியாக இருந்தால் தான் பெருமாளுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் தெரிஞ்சுதான் தன்னை இடைச்சியாக மாறிட்டாங்க இல்லையா. அமர்த்தி ஆழ்வாரெல்லாம் தங்களுக்கு தகுந்தாப்ப பெருமாளுடைய அனுகிரகம் வந்தால் இல்லை தங்க மாற்றி கூட அவள் சித்தாந்தம். ஆண்டாள் என்ன பண்ணுவாள், தன்னை இடைச்சியாகவே மாற்றிட்டாங்க. அந்த மாதிரி பாவனா பிரகடனம், இதெல்லாம் கதை சொன்னால் நாழியாயிடும். பாவனா பிரகடனத்தினாலே இடைச்சியாகவே மாறிட்டா. நந்தகோகுலம் முழுக்க அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு நந்தகோகுலம் ஆகிடுது, அக்கம்புத்தூரோட இடைச்சியாகவே பேசுகிறார்.